믿음방패TV 함용식입니다. 트럼프가 며칠 전에 아주 위대한 일을 하나 했습니다. 뭐냐면은 미국의 공립학교에 대하여 기도의 자유를 선포했습니다. 자, 이게 오바마 정부 들어서 오바마가 미국의 공립학교들 보고 기도 못하게 했어요. 기도뿐만이 아니라 전도도 못하게 했고요. 유독 기독교만 그렇게 방해를 했어요. 기독교에 대한 어떤 표현 이런 걸 못하게 했어요. 아니, 그런 분위기가 계속 이어져 오다 보니까 미국 사회적으로 크리스마스가 미국에게 얼마나 소중한 명절 같은 날입니까? 근데 크리스마스를 크리스마스라 부르지도 못하고 홀리데이라고 부르게 하는 그런 분위기까지 조장이 됐다 이 말입니다. 그런데 바로 1월 16일 트럼프가 미국의 공립학교들에 대해서 기도의 자유를 선포했습니다. 먼저 그 해당 동영상을 보겠습니다. We are gathered in the Oval Office for the National Religious Freedom Day, something very important and very special to me and the people that are gathered around me. This afternoon, we're proudly announcing historic steps to protect the First Amendment right to pray in public schools. So you have the right to pray, and that's a very important and powerful right. There's nothing more important than that, I would say. We're joined by the Secretary of Education, Betsy DeVos, Deputy Attorney General Jeffrey Rosen, and students and advocates from across America. And advocates they were. They've been calling and writing by the thousands, and you're representing that large group of people. In a sacred principle of our republic that government must never stand between the people and God. Yet in public schools around the country, authorities are stopping students and teachers from praying, sharing their faith, or following their religious beliefs. It is totally unacceptable. You see it on the football field. You see it so many times where they're stopped from praying, and we are doing something to stop that. Tragically, there is a growing totalitarian impulse on the far left that seeks to punish, restrict, and even prohibit religious expression. Something that, if you go back 10 years or 15 years or 20 years, it was unthought of that a thing like that could even happen, that anybody would even think of something like that happening. That is why today my administration is issuing strong new guidance to protect religious liberty in our public schools. The right of students and teachers to freely exercise their faith will always be protected, including the right to pray. So we call this the right to pray. Is that a good idea? Right? You like that, right? 9 federal agencies are also proposing new rules to roll back discriminatory regulations. So we have rules to roll back discriminatory regulations on religious service organizations. And earlier this afternoon, my White House released a new memo to make sure federal funding is never used to violate the First Amendment, which is a very big deal. 자, 트럼프가 이렇게 하나님이 원하시는 방향으로 미국을 이끌어 가니까요. 트럼프가 복을 받는 거예요. 트럼프가 말도 거칠고 굉장히 사기꾼 같은 어떤 외교 전략을 쓸 때 굉장히 사기꾼 같은 그런 전략을 취하기도 하고 그러는데 너무나 겉과 속이 다른 너무나 장사꾼 같은 그러한 모습으로 김정은을 상대하고 뭐 중국을 상대하고 뭐 그렇기는 한데 그거 뭐 그렇게 나쁘게 볼 수는 없어요. 그 정치인이니까 사기꾼들을 상대하는 정치인 아닙니까? 그럼 사기꾼을 대하니까 뭐 비슷하게 할 수도 있는 경우가 생기는 거예요. 뭐 여하튼 간에 그런데 어쨌든 트럼프가 이렇게 하나님이 원하시는 방향으로 미국을 이끌어 가니까 하나님이 트럼프에게 어떤 승리를 계속 안겨주고 있고요. 트럼프가 하는 일마다 다 승리하지 않습니까? 대중국 무역 전쟁도 이겼고요. 그 요번에 무역 협상이 타결됨으로 인해서 미국에서 주가가 사상 최고치로 올라갔거든요. 그리고 이란 보십시오. 이란에서 슐레이마니를 폭격해서 죽였지 않습니까? 그 일로 말미암아 중동 사태가
크게 전쟁으로 번지는 줄 알고 미국의 정치인들과 언론들이 어떻게든 트럼프를 잡아먹으려고 준비를 하고 있었어요. 하여튼 꽝 하고 전쟁만 터져봐라. 어떻게든 트럼프를 잡아먹을 테니까. 그랬는데 그러기는커녕 이란이 마침 또 자기네 여객기를 잘못 자기네가 격추하는 바람에 그동안 이란 내부에서 들끓었던 반미의 감정이 오히려 이게 역으로 바뀌어서 반이슬람 독재 정권, 반하메네이 정권으로 그 분위기가 바뀌었다 이 말입니다. 이게 물론 이란을 변화시켜서 그 안에서 복음을 부흥하게 하시려는 그런 의도가 첫 번째겠지만, 그런 하나님의 의도가 첫 번째겠지만, 두 번째 하나님의 의도는 뭐냐면은 트럼프로 계속 승리를 안겨주는 그런 면이 있어요. 왜? 트럼프가 계속 하나님이 원하시는 방향으로 미국을 이끌어 가니까. 자, 트럼프의 지지율이 드디어 51%를 찍었습니다. 여기 보면은 라스무센 여론조사 기관에서 발표한 건데요. 1월 18일 날 발표했어요. 51%. 그리고 이거 같은 날 트럼프가 올린 트윗을 보면요. Tremendous surge in new housing construction in December. 16.9% biggest in many years. 어마어마한 상승이 있었다. 무슨 상승이냐? 신규 건축 붐에 대한 그 surge, 상승이 있었다. 12월 달에 16.9%가 올랐는데 이거는 최근 수년 동안 가장 많이 오른 그러한 신규 건설 붐이다. 자, 그리고 다음 트윗을 보면요. Trade deals drive stocks to record highs. 자, 이 트레이드 딜은 중국과의 요번에 무역 협상, 그 1단계 무역 협정, 그걸 타결시킨 걸 말하는데요. 그로 말미암아 지난 12월 말에 주가가 사상 최고치를 찍었거든요. 지난 12월 말에. 근데 또 사상 최고치를 돌파한 거예요. 중국과의 무역 협정을 이번에 성사시키면서. 그러니까 트럼프 다음 대선 걱정 없이 트럼프가 당선될 거고요. 이번에 트럼프가 기도의 자유를 선포한 것과 정확히 반대되는 일이 바로 1963년도에 있었습니다. 존 F 케네디. 존 F 케네디가 미국의 국립학교들로 하여금 주기도문 못하게 했고요. 성경 공부도 못하게 했어요. 뿐만 아니라 반기독교적인 일 많이 했어요. 십계명 있잖아요. 십계명 미국 법원 앞에 그 조형물 설치 못하게 했고요. 의회라든가 그리고 정부에서 만든 큰 건물 같은 데다가 십계명 그거 싹 없애버렸어요. 그거 말고도 여러 반기독교적인 일을 많이 했는데, 그러니까 그 다음 해에 덜레스로 유세 활동하러 갔다가 총 맞아 죽었죠. 존 F 케네디가. 그 존 F 케네디는요, 그 영화 있잖아요. JFK. 그 영화에 보면은 무슨 CIA가 죽인 것처럼, 아니면은 군산복합체나 국방부에서 죽인 것처럼 그렇게 묘사를 했는데, 그런 거 아니고요. 존 F 케네디는 마피아한테 총 맞아 죽은 거예요. 마피아한테. 왜? 존 F 케네디 집안이 그 할아버지 때부터 마피아하고 아주 깊이 연루돼서 사업을 했던 그런 집안이에요. 죄가 많은 집안이에요. 그 집안이. 그 할아버지가 밀주 사업을 해가지고 돈을 많이 벌었는데, 밀주 사업만 한 게 아니라 매춘업도 했고요. 별의별 더러운 짓을 다 했어요. 그 밑에 아들, 그러니까 존 F 케네디의 아버지, 그 사람도 매춘 이런 거는 안 했지만 아버지가 했던 일 중에 양조장 사업은 물려받았고요. 그리고 이 사람은 주로 은행 일을 많이 했는데, 은행업을 했는데 그 은행업이라는 게 마피아 돈 관리하는 일이었어요. 그러니 그 집안이 얼마나 죄가 많습니까? 그러니 하나같이 그 아들들이 다 비명 행사하는 거예요. 젊은 나이에. 제 큰아들 조지 F 케네디, 그 사람 2차 세계대전 참전했다가 비행기 요격당해가지고요. 그 시체도 못 찾았어요. 그리고 JFK, 존 F 케네디는 총 맞아 죽고, 그 밑에 동생 로버트 케네디, 그 사람도 1968년도에 선거 유세 활동하다가 총 맞아 죽고,
자, 존 F 케네디하고 로버트 케네디는요, 이 두 형제가 무슨 짓을 했냐면은, 마를린 몰로 그 한 여자를 두고 이 두 형제가 같이 놀아먹었어요. 그러니까 얼마나 성적으로 문란하고 지저분합니까? 자, 그리고 그 딸들도 있었는데, 그 딸들도, 그러니까 존 F 케네디의 아버지, 그 사람의 딸들도 있었는데, 이 딸들도, 뭐 하여튼, 다 일찍 죽었어요. 교통사고로 죽고, 한 명은 정신지체 그런 장애가 있어가지고, 평생 동안 그 정신병원에 갇혀 살았고요. 그리고 존 F 케네디 2세, 그 아들, 존 F 케네디의 아들은 그 사람도 비행기 타고 가다가 비행기 사고로 죽었고, 로버트 케네디의 두 아들이 있었는데 이 두 아들도 다 약물 과다로 죽었고, 한 명은, 또 한 명은 술 먹고 스키 타다가 나무 들이받아서 죽었습니다. 그러니까 그 집안에 저주가 있는 거예요. 그렇게 죄를 많이 짓고 하나님을 반역하는 그런 일들을 하니까 다 그렇게 집안이 망하는 겁니다. 저는 이번에 트럼프가 기도의 자유를 선포하는 모습을 보면서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 떠올랐어요. 왜냐? 트럼프는 하나님이 원하시는 대로 미국을 이끌어 가니까 하는 일마다 잘 되잖아요. 하는 일마다 승리하고 날이 갈수록 권력은 공고해지고. 근데 베냐민 네타냐후는 뭐냐 이거예요. 날이 갈수록 권력이 흔들리고, 선거에 얼마 전에 졌거든요. 그래서 연립정부 구성하는 거 실패해서 베니 간츠라고 하는 라이벌한테 그 연정 구성권을 넘겨줬는데, 뭐 그 사람도 실패해가지고 이번에 다시 이스라엘이 총선을 치러야 되는 그런 상황에 왔는데요. 뭐 복잡해요, 하여튼간. 아, 왜 이렇게 권력이 흔들리냐 이거예요. 하는 일마다 안 되고, 베냐민 네타냐후는. 왜? 아, 그게 베냐민 네타냐후가요, 부정부패 혐의가 있는데 그게 결정적인 이유는 아니에요, 사실은. 부패 혐의가 있다고 해도 그게 뭐 100만 달러, 200만 달러 되는 것도 아니고 아마 10만 달러도 안 될 겁니다. 뇌물 받아먹은 그게 혐의가. 지금 뉴스에 나오는 게 뭐냐면은, 고작 나오는 내용들이 무슨 영화 제작자한테서 고급 위스키 받아먹고, 쿠바산 씨가 좀 받아먹은 거, 뇌물로. 그거예요, 그거. 그래가지고 그 영화 제작자 미국에 10년짜리 비자 그거 발행해 주는데 뭐 그거 잘 되게 해줬다. 뭐 이런 거. 받아 먹어봤자 10만 달러도 안 되는. 우리나라 같으면 별로 죄라고 인정도 안 할 뭐 그 정도 받아 먹은 거예요. 근데 왜 이렇게 권력이 흔들리냐 이겁니다. 자, 근본적인 원인은 뭐냐? 베냐민 네타냐후는 보수 리쿠드당의 대표 아닙니까? 보수. 그래서 유대교의 눈치를 많이 보잖아요. 그 유대교의 눈치를 보느라고 그 유대인 크리스찬, 메시아닉 주들을 그렇게 핍박을 많이 하잖아요. 베냐민 네타냐후가. 자, 기독교인들 핍박을 많이 한다 이거예요. 자, 그러면 좋다 이거예요. 그러면 똑같이 보수적 입장을 견지해야지. 동성애 죄에 대해서도. 아니, 보수의 지도자란 사람이 기독교는 핍박하면서 왜 그 동성애 죄에 대해서는 그렇게 허용을 하느냐 이거예요. 지금 이스라엘이요, 전 인구의 10%가 동성애자고요. 이스라엘의 가장 큰 도시가 텔아비브라고 하는 도시가 있는데 그 도시의 시민의 25%, 4분의 1이 동성애자예요. 야, 이게 말이 됩니까? 하나님의 택한 민족 이스라엘. 아, 이스라엘. 이스라엘이 동성애자의 천지가 돼버린 거예요. 아니, 그러니 참 제가 이 유대교도 제가 참 이 한마디 해주고 싶은 게, 그 자존심 센 유대교들, 지네들이 그렇게 자존심이 세가지고 기독교를 그렇게 천대하고 자기네 같은 국민인 메시아닉 주
유대인 크리스찬들을 그렇게 핍박하고 천시하고 그러면서 자기네 나라가 그 동성애 죄에 그렇게 잠식되는 거 왜 못 막냐 이거예요. 그러면서 무슨 제3성전을 건립하겠다느니 제3성전을 건립하면 뭐합니까? 이스라엘 나라 전체가 소돔과 고모라가 되어가고 있는데 제가 그래서 개인적으로 이 베냐민 네타냐후가 혹시 이 영상을 본다면은 그런 소망으로 제가 영어로 베냐민 네타냐후에게 좀 이렇게 얘기하고 싶은 바를 영어로 한번 말해 보겠습니다. 베냐민 네타냐후, I like you. I respect you. I have something to talk to you, for I want you to sustain your authority for a long time for your country's sake. Lately, your authority is shaken very much to the loss of your power. Many Christians, especially prayers who are praying to God our Father, have been feeling that your power is in danger. Because you are, as a leader of conservative Likud party, reading Judaism's countenance, you did not stop rage of homosexuality while you persecuted Jewish Christians. If you're conscious of Judaism, it is maybe able to be permitted for you to treat Jewish Christians poorly. Therefore, you should have treated homosexuality poorly also. Please don't make your great country, our Lord's chosen nation, be full of sins. Please stop the rage of homosexuality in your country. And our Godfather will establish your authority strongly again. Thank you. 네, 감사합니다. 방송 마치겠습니다.